Hello, my dear students. Welcome back to SD Math and Commerce Guidance. After a long time, we meet together. Today, I am going to give you the detailed and sure short suggestion or question, whatever you say, of auditing and assurance subject for CU BCom 5th semester honors and general students. The paper or the subject code is CC 5.1 CH and CG. CH that means for honors candidate and CG that means for general candidate. Okay, here my mobile number and WhatsApp number have mentioned. So before going to give you the suggestion, I am going to give you the information that please subscribe my channel and press the bell icon to get the notification in full, because I am happy to announce that I am going to give you the detailed class on Google Meet before your exam on corporate accounting, taxation 2 and advanced mathematics. Okay, so stay with me. So first of all, I am going to explain the question pattern of auditing and assurance subject. Here there are three groups. Group A, there is three questions. Each question carries 5 marks each. That means 50 marks with 2 or. 5 marks can be divided into direct 5 or 2 plus 3 or 3 plus 2 or 1 plus 4 or 4 plus 1 or 2 and half and 2 and plus 2 and half. Okay. Next, group B. Here 5 questions will be given. Each question carries 10 marks with 3 alternative or 3 or 50 marks. These 10 marks will be in this manner, like direct 10, 5 plus 5, 3 plus 7, 7 plus 3, 8 plus 2, 2 plus 8, 6 plus 4, 4 plus 6, 4 3 3, 2 3 5, 2 4 4. And the last group is group C. One question will be given to you, the 15 marks. Okay, with or. 15 marks can be divided into 3 plus 7 plus 5, direct 15, 3 plus 2 plus 10, 5 plus 5 plus 5, 2 plus 8 plus 5. So that is a question pattern of your paper. Okay, so let's start suggestion. Unit wise suggestion I am providing to you. Unit 1, concept, need and purpose of audit, 10 marks. Please take a screenshot of this question, because I am not going to give you the PDF of this suggestion. Okay. Question number 1, what is audit? State its scope and significance, that means objectives. Question number 2, state the objectives of independent financial audit as per SA 200. Question number 3, difference or distinguish between audit and investigation. Question number 4, what do you mean by auditor's independence? State the importance of it and discuss the significance of it in the statutory audit. Or এই হোল কোয়েশ্চেনটাকে আমি অর দিয়ে বলছি। আচ্ছা, let's one more thing I forget to tell you that I will speak in this video in Bengali language. Okay, so let's start. Concept of auditor independence, that is professional duties. Question number 5, discuss the auditor's responsibility, duties, detection and prevention of error and fraud. Distinguish between statutory audit and non-statutory audit. Continuous audit, periodic audit. Auditing is a dynamic social science. What are the basic principles governing an audit? Interim audit, advantage. Distinguish between internal audit, interim audit. What do you mean by standards on auditing? Discuss the importance or purpose of SA, error versus fraud. এইবার আমরা আসছি, তোমরা তো এগুলো পেয়ে যাবে। If you don't listen my video, you can't classify
যে হোয়াট ইজ ইয়োর ফর অনার্স পেপার অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইয়োর ফর পাস পেপার, মানে কোনগুলো অনার্সের জন্য পড়তে হবে, কোনগুলো জেনারেলের জন্য পড়তে হবে, আমি এই ভিডিওর মধ্যেই বলে দিচ্ছি। ইউনিট 1-এর যে অনার্সের জন্য এটা পড়তে হবে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, এই 4টে গুরুত্ব দিয়ে পড়বে। জেনারেলের যারা আছো তারাও এই 4টে গুরুত্ব দিয়ে পড়বে। অনার্সের যারা আছো তারা এক্সট্রা হিসাবে পড়বে কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, যেটা ডিটেকশন অ্যান্ড প্রিভেনশন যেটা আছে, আর কিছু পড়ার দরকার নেই। যারা জেনারেলের আছো তারা করবে কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, ডিসকাস দ্য ডিটেকশন অ্যান্ড প্রিভেনশন এর অফ 5, 6-এর 1, স্ট্যাটিউটরি অ্যান্ড নন স্ট্যাটিউটরি অডিট, কোয়েশ্চেন নাম্বার 10, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্ট্যান্ডার্ডস অন অডিটিং, আর হোয়াট আর দ্য বেসিক প্রিন্সিপালস গভর্নিং অ্যান্ড অডিট। তাহলে আই এম রিপিটিং 1 সেকেন্ড। অনার্স ক্যান্ডিডেটের জন্য 1, 2, 3, 4 আর কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 ইউনিট 1 থেকে। জেনারেল স্টুডেন্টদের জন্য 1, 2, 3, 4, কোয়েশ্চেন নাম্বার 8, কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 আর কোয়েশ্চেন নাম্বার 10 হয়ে গেল। ইউনিট 1 কমপ্লিটেড। নেক্সট ইউনিট 7, আদার থ্রাস্ট এরিয়াস, 10 মার্কস থাকবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, রাইট শর্ট নোটস অন ট্যাক্স অডিট, সোশ্যাল অডিট, পারফরমেন্স অডিট, প্রপার্টি অডিট, কস্ট অডিট। এর মধ্যে আমি ভাগ দিয়েছি কী কী করবে। ডিফাইন অবজেক্টিভস, ইট ইজ কম্পালসারি ইন ইন্ডিয়া, ডিসকাস দ্য প্রভিশনস অফ কোম্পানিজ অ্যাক্ট 2013 রিগার্ডিং কস্ট অডিট, কম্পেয়ার বিটুইন কস্ট অডিট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অডিট। আচ্ছা, এই যে শর্ট নোটগুলো যে দিয়েছি তোমরা কীভাবে লিখবে, ইয়োর অ্যান্সার উইল বি ইন দিস ওয়ে। ওকে, কীভাবে? ডিফাইন, ফার্স্ট ডিফাইন করবে, দেন অবজেক্টিভ, দেন অ্যাডভান্টেজেস। ওকে, ফার্স্ট ডিফাইন, দেন অবজেক্টিভ, দেন অ্যাডভান্টেজেস। ইফ আই টেক আ ক্লাস অন গুগল মিট, then I will explain what will be your answer writing pattern. I will mention, because first of all read the question. ট্যাক্স অডিটের জন্য করবে ডিফাইন, অবজেক্টিভ, লিগাল প্রভিশন। ক্লিয়ার? এখান থেকে অনার্সের কোনগুলো করবে, অনার্সে করে যাবে 1-এর শর্ট নোটের মধ্যে রোমান 1, রোমান 2, রোমান 3 হয়ে গেল। জেনারেলের করে যাবে রোমান 3, রোমান 4, রোমান 5, রোমান 3, রোমান 4, রোমান 5 কমপ্লিট। ক্লিয়ার? এবার আমি আসছি ইউনিট 3, অডিট রিস্ক অ্যান্ড ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম। আচ্ছা, একটা কথা, আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তারা ওখানে জয়েন হয়ে যাও, কারণ সমস্ত গুগল মিটের লিঙ্ক কিন্তু আমি ওখানেই দেবো। আর টুমোরো আমি একটা ক্লাস নেব অডিটিংয়ের ওপর, যে তোমরা কতটা কীভাবে কী প্রিপারেশান নিয়েছো সেটা একটু জানবো, কীভাবে কী অ্যান্সার লিখবে সেটাও আমি একটুখানি এক্সপ্লেন করে দেবো। ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, অডিট রিস্ক অ্যান্ড ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম, 10 মার্কস। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা আছে, ক্যান এ স্ট্যাটিউটরি অডিটর রিলে আপন দ্য ইন্টারনাল অডিট সিস্টেম অর রিপোর্ট ইন ক্যারিং আউট দ্য স্ট্যাটিউটরি অডিট, গিভ রিজনস ফর ইউর অ্যান্সার অর ডিসকাস। এই কোয়েশ্চেনটাকে অনেক অর দিয়ে লেখা রয়েছে, এত রকমভাবে দেয়। ক্লিয়ার? তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, হোয়াট ইজ ইন্টারনাল অডিট, স্টেট ইটস অবজেক্টিভস, ইজ ইট কম্পালসারি ফর এভরি কোম্পানি টু হ্যাভ অ্যান ইন্টারনাল অডিট সিস্টেম। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, ইন্টারনাল কন্ট্রোল, এর মধ্যে পড়বে ডেফিনেশন, অবজেক্টিভ, অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ অথবা লিমিটেশন। ইন্টারনাল চেক, ডিফাইন আর অবজেক্টিভ। 4-এর 1, ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম ভার্সেস ইন্টারনাল চেক সিস্টেম, ইন্টারনাল চেক সিস্টেম ভার্সেস ইন্টারনাল অডিট, এসব এগুলো দেওয়া রয়েছে। ইন্টারনাল কন্ট্রোল ভার্সেস ইন্টারনাল অডিট। কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, হোয়াট ইজ অডিট রিস্ক, এইভাবে দেওয়া রয়েছে। ক্লিয়ার? একটা স্টার মেরে কোয়েশ্চেন আছে, ইন্টারনাল অডিট ক্যান নট রিপ্লেস ইন্টারনাল চেক, এক্সপ্লেন, ডিফারেন্স দিতেছি। এবার অনার্সে কোনগুলো পড়বো, জেনারেলে কোনগুলো পড়বো। অনার্সের ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, ক্যান এ স্ট্যাটিউটরি অডিটার, এই কোয়েশ্চেনটা ভালো করে দেখে যাচ্ছ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, হোয়াট ইজ ইন্টারনাল অডিট, এই কোয়েশ্চেনটা দেখে যাচ্ছ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, এটা অল্প দেখে যাবে, যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল
এর ডেফিনেশন, অবজেক্টিভ, অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ পার্টটা ক্লিয়ার। আর জেনারেলে কোনগুলো করছো? জেনারেলের জন্য করবে কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 আর কোয়েশ্চেন নাম্বার 5-এর 1, অর্থাৎ হোয়াট ইজ অডিট রিস্ক, স্টেট আর হোয়াট আর ইটস ডিফারেন্ট টাইপস অ্যাজ পার ইসে। এই কোয়েশ্চেনটা করে যাচ্ছ 5-এর 1 ক্লিয়ার। তাহলে অনার্স জেনারেল কমপ্লিট। নেক্সট ইউনিট 6, ইউনিট 6 অডিট রিপোর্ট অ্যান্ড সার্টিফিকেট, 10 মার্কস। অডিট রিপোর্ট অ্যান্ড সার্টিফিকেট, এখান থেকে দেখো 4টে কোয়েশ্চেন আমার দেওয়া রয়েছে, একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, কেন নাহলে ভিডিও লেন্দি হয়ে যাবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, হোয়াট ইজ অডিট রিপোর্ট, স্টেট দ্য কন্টেন্টস অফ অডিট রিপোর্ট অ্যাজ পার দ্য রেলিভেন্ট স্ট্যান্ডার্ড অফ অডিটিং এসএ 700 অ্যান্ড কোম্পানিজ অ্যাক্ট 2013, ডিসকাস দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টার্ম ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ, এই কোয়েশ্চেনটা। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ অডিট রিপোর্ট, এক্সপ্লেন দ্য কনসেপ্ট অফ মেটেরিয়ালিটি। Question number 4, state the various elements of audit report as per SA 700, list the matter to be reported. অনার্সে এটা করে যাবে, অনার্সে করে যাবে 1 and 2 মাস্ট একেবারে, জেনারেলেও করে যাবে 1 and 2, অনার্সেরও 1 and 2, জেনারেলও করে যাবে 1 and 2। নেক্সট ইউনিট 4, ভাউচিং, ভেরিফিকেশন অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন, 10 মার্কস। তোমরা এখান থেকে হয় ভেরিফিকেশন করে যাও, নাহলে ভাউচিং করে যাও। ভেরিফিকেশনের মধ্যে এখানে এটা তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। অনার্সের জন্য 1-এর দাগ থেকে রোমান 1 গুডউইল করে যাবে, রোমান 3 ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করে যাবে, রোমান 4 সিকিউরড লোন করে যাবে। এই 3টে ভালো করে দেখবে। তারপরে দেখবে পেটেন্ট অ্যান্ড কপিরাইট, তারপরে দেখবে ইনভেস্টমেন্ট, যেটা শর্ট টার্ম আর লং টার্ম ক্লিয়ার। জেনারেলের করে যাবে 1-এর 2, অর্থাৎ প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি, এটা প্রপার্টি, প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট বলেও আসতে পারে। 1-এর 4 সিকিউরড লোন, এগুলো জেনারেলের বলছি। নেক্সট হচ্ছে পেটেন্ট অ্যান্ড কপিরাইট, ইনভেস্টমেন্ট আর ইনভেন্টরি। ব্যাস এই 1-এর দাগেরগুলো করে গেলেই হয়ে যাবে, ভেরিফিকেশন করে গেলেই হয়ে যাবে। আর ভাউচিং দেখে রাখো, আমি দিয়েছি, তাও তোমরা চাইলে দেখে যেতে পারো, ঠিক আছে, তোমাদের ব্যাপার। আমি শুধু ভেরিফিকেশন নিয়ে এক্সাম সাজেশনটা দিলাম। আচ্ছা, এবার চলে আসো ইউনিট 2, অডিট প্রসিডিওরস অ্যান্ড টেকনিক্স। অডিট প্রসিডিওরস অ্যান্ড টেকনিক্স। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, ডিসকাস দ্য এসেন্সিয়াল স্টেপস টু কন্ডাক্ট অডিট অফ এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন আর হোটেলস, নার্সিং হোম অ্যান্ড হসপিটাল। এই যে 1-এর দাগের যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া রয়েছে, এ বি, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড হোটেল অনার্সকে করতেই হবে, আর জেনারেলের করতে হবে 1-এর বি আর সি, অর্থাৎ হোটেলস আর নার্সিং হোম ক্লিয়ার। আচ্ছা, 2-এর দাগে অডিট ওয়ার্কিং পেপার, ওনারশিপ অ্যান্ড কাস্টডি অফ ওয়ার্কিং পেপার্স, ডিফাইন হু ইজ ওনার অফ ইট। অডিট এভিডেন্স, ডিফাইন প্রসিডিওর্স টু অবটেন অডিট এভিডেন্স, ইম্পর্টেন্স, সিগনিফিকেন্স, সোর্সেস অ্যান্ড কালেক্টেড। অডিট প্রোগ্রাম অ্যান্ড ইটস কন্টেন্ট, অডিট ফাইল অ্যান্ড ইটস টাইপ, অডিট নোটবুক আর টেস্ট চেকিং। তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, আমি শুধু ডাইরেক্ট বলছি অনার্সে কোনগুলো করে যাবে, জেনারেলে কোনগুলো করে যাবে। অনার্সে করে যাবে 1-এর এ বি, 2, 3 আর 4। জেনারেলে করে যাবে 1-এর বি সি, 2, 3 আর 4 আর 5 ক্লিয়ার। লাস্ট চ্যাপ্টার ইউনিট 5, কোম্পানি অডিট, 15 মার্কস থাকবে। এই 1-এর দাগে যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া রয়েছে অনার্স জেনারেল, একদম ভালো করে দেখে যাবে যে হোয়াট আর দ্য কোয়ালিফিকেশনস অ্যান্ড ডিসকোয়ালিফিকেশনস অফ এ কোম্পানি অডিটর অ্যাজ পার কোম্পানিজ অ্যাক্ট 2013, রোটেশন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাই রোটেশন, ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট, স্টেট দ্য প্রভিশন অফ কোম্পানিজ অ্যাক্ট ফর ডেপ্রিসিয়েশন। এই 1 নম্বরের কোয়েশ্চেনটা অনার্স জেনারেল ভালো করে দেখে যাবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2-এ যেটা এ আছে, এ, স্টেট দ্য প্রভিশনস অফ কোম্পানিজ অ্যাক্ট 2013 রিগার্ডিং রিমুভাল অফ কোম্পানি অডিটর। অনার্স ভালো করে দেখে যাবে, জেনারেলকে দেখার দরকার নেই। বি, এক্সপ্লেইন দ্য প্রভিশন অফ দ্য কোম্পানিজ অ্যাক্ট 2013 ফর ডিক্লারেশন অ্যান্ড পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ড, এটা অনার্স জেনারেল দুজনেই দেখে যাবে। সি, ক্যান ডিভিডেন্ড বি পেইড আউট ক্যাপিটাল অ্যান্ড ক্যাপিটাল প্রফিট, এটা অনার্স জেনারেল দুজনেই ভালো করে দেখে যাচ্ছ ক্লিয়ার।
কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, 3-এর এ, ওখানেই তো করেছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, যেটা হয়ে যাচ্ছে। 3-এর সিটা ভালো করে দেখে যাবে, অনার্স আর জেনারেল দুজনকেই বললাম, ঠিক আছে? 3-এর সিটা ভালো করে দেখে যাবে, অনার্স আর জেনারেল দুজনেই। 3-এর বিটা জেনারেল দেখে যাবে। 3-এর বিয়ের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা জেনারেল দেখে যাবে। আবার রিপিট করছি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1-এ যেটা আছে সেটা অনার্স জেনারেল দুজনেই দেখবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2-এর এ অনার্স দেখবে, 2B অনার্স দেখবে, 2Cও অনার্স দেখছো। 2-এর বি আর সি জেনারেল দেখছো। 3-এর সি অনার্স দেখছো, 3-এর বি আর সি জেনারেল দেখছো। এই হচ্ছে আমার সাজেশন। আই হোপ all the question will come from my suggestion. If you need any help, further help, then please contact to my number 8961297721. I will clarify your problems. Okay, so all the best for your 10th of January auditing and assurance paper. Okay, so please practice all these questions. I hope you have already learned this question. Read this question. Okay, so good night and all the best last time.